नमस्ते and hello. B&B class मा तपाईहरुलाई स्वागत छ. Welcome to B&B class. Under economics module, today we shall be discussing some very important concept in production. आज economics module अन्तर्गत उत्पादनसँग सम्बन्धित केही धेरै नै महत्त्वपूर्ण अवधारणाहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ. तर आजको सेसन सुरु गर्नुभन्दा पहिले यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला. यसरी हामीले नयाँ भिडियोजहरु अपलोड गरेको तपाईले पहिले नै सूचना प्राप्त गर्नुहुन्छ. If you are new to our channel and you have not subscribed it yet, I request you please subscribe the channel first and also press the bell icon so that you will be notified for any latest releases and updates. So let's begin. आजको हाम्रो छलफलको विषय रहेको छ कुल उत्पादन, औसत उत्पादन र सीमान्त उत्पादन. The main topic to discuss today is total product, average product and marginal product. We'll begin from the total product. Whenever a producer employs factors of production for the given time period, the total product or the unit of commodity that is produced for the given specific time is known as the total product. कुनै पनि उत्पादकले एक सीमित समयभित्र प्रयोग गरेका सम्पूर्ण उत्पादनका साधनहरूबाट प्राप्त गरेको उत्पादनलाई नै हामीले कुल उत्पादन भन्छौं. यसको सूत्र मैले यहाँ स्क्रिनमा दिएको छु, त्यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. एकछिन भिडियोलाई रोकेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. I have provided the formula to calculate total product on the screen. You can pause the video for a while and you can observe the formula. Average product, औसत उत्पादन. औसत उत्पादन भनेको प्रति इकाई साधनले सरदर जति उत्पादन दिन सक्छ त्यसलाई नै हामीले औसत उत्पादन भन्छौं. अर्थात् दिएको समयमा कुल उत्पादनलाई यदि हामीले जति इकाई उत्पादनका साधनहरू हामीले खटाएका छौं त्यसबाट भाग लगायौं भने त्यहाँबाट हामीले चाहिँ औसत उत्पादन प्राप्त गर्दछौं. Average product can simply be defined as the product per unit factors of production employed during the production process. In order to calculate average product, we can simply divide the total product by the unit of factors of production that we have employed in the production function. The formula is again on your screen. यसको सूत्र फेरि तपाईले यहाँ स्क्रिनमा हेर्न पाउनुहुन्छ. एकछिन रोकेर तपाईले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ. अर्को धेरै नै महत्त्वपूर्ण अवधारणा सीमान्त उत्पादन. सीमान्त उत्पादन अवधारणा धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले नै कुनै पनि प्रोडक्सन या उत्पादनको प्रक्रियालाई निर्धारण गर्छ र हामीले यस अगाडि यस भिडियो पछाडि हामीले धेरै नै सिद्धान्तहरू उत्पादनसँग सम्बन्धित र उत्पादकको सन्तुलनसँग सम्बन्धित व्यवहारसँग सम्बन्धित धेरै नै सिद्धान्तहरू हामीले अध्ययन गर्छौं. त्यो सबैमा यो अवधारणालाई हामीले धेरै नै प्रयोग गर्छौं. त्यही भएर यसलाई अलिकति राम्ररी बुझ्नु होला. साधारण भाषामा कुनै पनि साधनलाई हामीले प्रयोग गर्दै जाँदा हरेक थप साधनबाट प्राप्त गरेको उत्पादनलाई नै हामीले सीमान्त उत्पादन भन्छौं. अर्थात् हर एक इकाई जब हामीले साधन त्यसमा खटाउँदै जान्छौं त्यसबाट हाम्रो कुल उत्पादनमा जुन परिवर्तन आउँछ या जतिले वृद्धि हुन्छ त्यसलाई नै त्यस इकाइको सीमान्त उत्पादन हामीले भन्छौं. The additional output that is produced by employing an additional unit of factors of production is known as the marginal product. Marginal product is a very important concept because this will be used for all
or the theory of production and the study of producer's equilibrium will be done with the help of the marginal product itself. The formula for marginal product is provided on the screen. You can pause the video for a while and you can see. I'll discuss for a while because this is very important topic to discuss with. As you can see, the formula MP is equal to change in total product divided by change in the unit of factors of production. Normally the change is taken as 1, but for a period of time we can calculate the marginal product for various interval as well. Normally we calculate for 1 unit of employing of factors of production. That is, the delta n will always be 1 normally. However, delta n can also be changed. Whenever we change the unit of factor of production employed in the production process, then the change in total product will be the marginal product. सूत्र मैले यहाँ स्क्रिनमा तपाईलाई दिएको छु, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। तैपनि अलिकति यसको बारेमा हामी यहाँ चर्चा गरौँ किनभने यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण अवधारणा हो। सामान्यतया हामीले डेल्टा एन बराबर 1 राखेको हुन्छ, अर्थात् एउटा एकाइ उत्पादनको साधन घटाइएको सन्दर्भमा हामीले जहिले पनि सीमान्त उत्पादनको हिसाब या गणना गर्ने गर्छौं। तर यो डेल्टा एन को मान चाहिँ 1 भन्दा पनि बढी हुन सक्छ किनभने एउटा दिएको अवधिमा पनि हामीले मार्जिनल प्रोडक्ट या सीमान्त उत्पादनको गणना गर्ने गर्छौं। तर सामान्यतया चाहिँ हामीले 1 इकाइबाट गर्ने गर्छौं। यहाँ हामीले सूत्रमा हेर्न सक्छौं कि सीमान्त उत्पादन गणना गर्नको लागि हामीले कुल उत्पादनमा भएको परिवर्तनलाई केले भाग गर्छौं त साधनको इकाइमा भएको परिवर्तन। यसरी हामीले सीमान्त उत्पादनको हामीले गणना गर्न सक्छौं। यसपछि हामीले अलिकति अझ कुरा गर्छौं कि यिनीहरुको चाहिँ वक्रहरू हामीले कसरी तयार गर्न सक्छौं त या रेखाहरू कसरी निर्माण गर्न सक्छौं कुल औसत र सीमान्त उत्पादनको। यो बुझ्नको लागि मैले यहाँ एउटा सानो सूची बनाएर राखेको छु। There is a table to understand how we can derive the curve of TP and AP and NP. I request you to pause the video for a while and observe this table. Okay, so I think you have observed the table by this time. As you can see, we have considered labor as the factors of production that will be employed in a production function or the production process. We keep on increasing the factors of production, specifically labor, and we observe there is a change in the total product. The formula and everything is provided as we discussed in the previous section. तपाईले यो भिडियो पज गरेर यो सूची हेरिसक्नु भएको होला भन्ने मेरो विश्वास छ। यहाँ हामीले श्रमलाई चाहिँ साधनको रूपमा प्रयोग गरेका छौं र त्यसलाई विस्तारै बढाउँदै जाँदा कुल उत्पादनमा कसरी परिवर्तन आएको छ त्यो कुरा तपाईले सूचीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई संक्षिप्तमा भन्न चाहूँला। कुल उत्पादन सामान्यतया शून्यबाट सुरु हुँदै अधिकतममा पुग्छ र त्यहाँबाट त्यो झर्न थाल्छ। औसत उत्पादन पनि सुरु हुन्छ, बढ्दै जान्छ, अधिकतममा पुग्छ र त्यो झर्न थाल्छ। सीमान्त उत्पादन पनि पहिले बढ्छ, अधिकतममा पुग्छ, झर्छ, शून्य हुन्छ र ऋणात्मक हुन्छ। The total product normally increases from the zero, reaches to maximum and declines thereafter. Average product increases, reaches to maximum and decreases thereafter. Marginal product increases, reaches to maximum, decreases, becomes zero and again negative. When we plot this data on a graph, we will get the curve something like this. This is the total product which is first increasing, reaching to a maximum and decreasing. This is average product which is increasing, reaching to the maximum and then decreasing.
and this is marginal product which is first increasing, reaching to the maximum, becomes 0 and then negative. त्यो सूचीमा दिएको तथ्याङ्कहरूलाई यदि हामीले कुनै पनि ग्राफमा राख्यौं भने बिन्दुगत रूपमा हामीले राख्यौं भने यस्तो किसिमको हामीले यहाँ वक्रहरू पाउँछौं जस्तै कि यो कुल उत्पादनको वक्र हो जो कि पहिले शून्यबाट बढ्दै जान्छ अधिकतममा पुग्छ र झर्न थाल्छ कम हुन थाल्छ यो औसत उत्पादनको वक्र हो रेखा हो जो कि पहिले शून्यबाट सुरु हुँदै अधिकतममा पुगेर फेरि त्यो कम हुँदै जान्छ एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ कि औसत उत्पादन शून्य कहिले पनि हुँदैन त्यो केही न केही मात्रामा त्यहाँ रहेकै हुन्छ तर शून्य कहिले पनि हुँदैन अर्थात् यो x अक्षसँग कहिले पनि त्यो गएर काटिँदैन या जोडिँदैन यो चाहिँ सीमान्त उत्पादन सुरु हुँदै अधिकतममा पुग्ने र त्यसपछि झर्न थाल्ने यो शून्य भएर ऋणात्मक पनि हुन जान्छ यो वक्रहरूलाई अलिकति धेरै राम्ररी अध्ययन गर्नु होला किनभने यो वक्रहरू बुझेको खण्डमा मात्रै हामीले अगाडिको उत्पादनसँग सम्बन्धित सिद्धान्तहरू र थ्योरीहरू हामीले बुझ्न सक्छौं अब अलिकति हामी कुरा गरौं उत्पादन फलन that is production function. So production function is simply the technical relationship between the total output and the factors of production. उत्पादन फलन भनेको के हो त यो एक प्राविधिक सम्बन्ध हो के को बीचमा त उत्पादनका साधनहरू र उत्पादनको परिमाण बीच हामीले अध्ययन गरे अनुसार 4 किसिमका उत्पादनका साधन हुन्छ नि त हैन पुँजी श्रम भूमि र संगठन हो त्यही साधनहरू र उत्पादनको परिमाण अन्तर्गतको सम्बन्धलाई हामीले उत्पादन फलन भन्छौं we have discussed we already know that there are basically 4 factors of production that is land labor capital and organization so the relation between these 4 factors of production and the total output by employing these factors of production is called the production function. The production function is normally of 2 types. The first one is called short-term production function, अल्पकालीन उत्पादन फलन. In short-term production function, some of the factors of production are fixed and other are variable. It means in short run, we can only change the few factors of production which are variable in nature. अल्पकालीन उत्पादन फलन भनेको के रहेछ त यो यस्तो समयावधिलाई हामीले जनाउँछौं जहाँ कि केही उत्पादनका साधनलाई स्थिर राखिन्छ र केहीलाई परिवर्तनशीलमा राख्न सकिन्छ अर्थात् अल्पकालीन उत्पादनको प्रक्रियामा हामीले केही सीमित उत्पादनका साधनलाई मात्र परिवर्तन गर्न पाउँछौं जसले हामीले परिवर्तनशील उत्पादनका साधन भन्छौं लङ रन प्रोडक्सन फंक्सन दीर्घकालीन उत्पादन फलन यसमा चाहिँ हामीसँग उपलब्ध भएका सम्पूर्ण साधनहरूलाई हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौं यहाँनेरि स्थिर र परिवर्तनशीलको कुनै पनि अवधारणा हुँदैन सबै उत्पादनका साधनलाई हामीले परिवर्तन गर्दै जान्छौं र त्यो अनुसार हामीले आफ्नो उत्पादकको परिमाणमा परिवर्तन गर्दै जान्छौं In long run production function, all the available factors of production are variable in nature. That is, we can make changes in the unit of factors of production to be employed in the production process, and we can change the total output of the production process. So, this much for today. We discussed a few important topics or concept of production. आजको लागि यति नै हामीले उत्पादनसँग सम्बन्धित केही धेरै महत्त्वपूर्ण अवधारणाहरूको बारेमा छलफल गर्यौं यदि तपाईले भिडियो मन पराउनु भएको छ भने आफ्नो साथीभाइहरुसँग शेयर गर्नु होला र हामीलाई सल्लाह तल कमेन्ट बक्समा दिनु होला च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला and yes keep learning. Thank you so much.